ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് NCERT ക്ലാസ് 10ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് which of the following statements about the reaction below are incorrect? Incorrect statements ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. 2PbO on reaction with carbon in the solid state to give 2Pb plus CO2. Okay, option A, lead is getting reduced. Option B, carbon dioxide is getting oxidized. Option C, carbon is getting oxidized. Option D, lead oxide is getting reduced. So the correct answer is both A and B. Okay, both A and B. So moving on to the solution, that is both A and B. Lead is getting reduced. So what happens to lead? So in PbO lead is in the +2 valency state and Pb lead is 0 valency state. So there is a decrease in valency. So +2 is 0 mara. So lead is getting reduced. So the statement is correct. So moving on to the B, that is carbon dioxide is getting oxidized. So in C, that is in carbon, the valency is 0 and in CO2 the carbon valency is in +2 state. So 0 on or hike ആണ് +2ലേക്ക്. So the carbon dioxide is getting oxidized. So option A and B is correct. So the first option is the right answer. This is the right answer. So moving on to the next question, that is question number 2. Fe2O3 on reaction with aluminium to form Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of. So the above reaction is an example of. Yes, it is an example for displacement reaction. You can all see that the ഈ Fe2O3-നകത്തുള്ള എഫിനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ദ മോർ റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ. സോ വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ, നോട്ട് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. കാരണം രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത്? യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ third question, that is what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. So നമ്മൾ അയൺ ഫില്ലിങ്സിനകത്തേക്ക് ഡയല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അയൺ ക്ലോറൈഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അയൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, നോ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, അയൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എപ്പോൾ അയൺ ഫില്ലിങ്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡയല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ? സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1, that is the hydrogen gas as well as chloric chloride is produced. So this is a reaction, that is hydrochloric acid on reaction with the Fe, that is the iron, to form the ferric chloride and evolution of hydrogen gas. So the option 1 is the correct answer. So moving on to the fourth question, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ? അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഷുഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബി ബാലൻസ്ഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് according to the law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? Mass is neither be created nor be destroyed. So law of conservation of mass adana. So in a chemical reaction, a total mass of the reactants should be equal to that of the total mass of the products. So in the reaction all the elements in the both side are equal. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നത്, an equation must be balanced. So balanced chemical equation എന്ന് വെച്ചാൽ the equation in which the every element or atom or every compound is in a balanced state. അപ്പോൾ അത് ആരെ ഒബേ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഒബേസ് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് is neither created nor be destroyed. So hopefully it is clear to you. So moving on to the fifth question, translate the following statements into the chemical equations and balance them. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് മാത്രം പോരാ, അതിനുശേഷം അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദിസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് നൈട്രോജൻ ടു ഫോം അമോണിയ. ഇത് അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിട്ടുള്ള
equations are very important equation ആണ്. So hydrogen gas on reaction with nitrogen to give ammonia gas. So this is an unbalanced equation. So നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നൈട്രജനും നോക്കണം, ഹൈഡ്രജനും നോക്കണം. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. സോ ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ്, കാരണം ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ടിലുള്ളത്. സോ നമ്മളിവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ അമോണിയനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായി, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൈട്രജൻ ബാലൻസായി, ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സോ വി ഗെറ്റ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ 3H2 plus N2 gives 2NH3 is a balanced reaction. So this is the correct answer. 3H2 plus N2 gives 2NH3. നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആറ്റമാണ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റമാണ് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം ബാക്കി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവസാനം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. So moving on to the next statement, that is hydrogen sulfide gas burn in sulfur. This is sulfur to give water and sulfur dioxide. So hydrogen sulfide on reaction with oxygen to give H2O and sulfur dioxide. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജനാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ 2 സ്പ്ലിറ്റായ കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. സോ ഓക്സിജൻ എത്രയായി, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 oxygen in the right hand side ആയി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബാലൻസ് ഇൻ ഹിയർ ഹി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2. സോ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. യെസ്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഓക്കെ now we are moving to our second question, that is the second statement. Hydrogen sulfide gas burns in sulfur to form or to give water and sulfur dioxide. This is the unbalanced equation, that is hydrogen sulfide on reaction with oxygen to give water and sulfide. So in order to have this equation we have to multiply, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബാലൻസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, സോ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്തായി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു, ആൻഡ് സൾഫറും അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ ഇൻ പ്രയർ ടു SO2. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6 ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. So this is the correct answer, that is 2H2S plus 3O2 gives 2H2O and 2SO2. So moving on to the next statement, that is the barium chloride on reaction with aluminum sulfate to form the aluminum chloride and barium sulfate. So this is the skeletal formula, BaCl2 on aluminum sulfate to give aluminum chloride and BaSO4. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ 12 ഉണ്ട് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാരിയം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കുറഞ്ഞു. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 3 ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബാലൻസ് ദ ബേരിയം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇനി ഇത് ഇവിടെ ക്ലോറിന് 6 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലോറിന് 3 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. സോ 3 BaCl2 plus Al2SO4 thrice to give 2 AlCl3 and BaSO4. So this is the answer, or this is a balanced chemical equation for the given statement. Okay. Yes, this is the balanced equation. Okay. Hopefully it is clear to you. So moving on to the next question, that is the potassium metal reacts with the water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. So here ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ 4 ആയി ഹൈഡ്രജൻ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആയി ഹൈഡ്രജൻ. സോ വി ഹാവ് ടു അഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. സോ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഏകദേശം ബാലൻസ്ഡ് ആയി, 4ഉം 2 സൈഡിലും ഓക്സിജനും ബാലൻസ്ഡ് ആയി. സോ വി ഹാവ് ടു ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടാഷ്യമാണ്. ടു വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് ഇസ് ഈസി ഫോർ യു. ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും
കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ. So similar way we can balance the following equations. This is the solution for the balanced chemical equation. എന്തായാലും ഇതിലൂടെ പോകണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. Question number 7. Write the balanced chemical equation for the following reaction. So these are some statements here. Calcium carbonate on reaction with the carbon dioxide to form calcium carbonate and water, as well as zinc on reaction with the silver nitrate to form zinc nitrate and silver, aluminum on reaction with the copper chloride to form aluminum chloride and copper, as well as barium chloride on reaction with the potassium sulfate to form barium sulfate and potassium chloride. So ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. Again, there is a balanced chemical equation as well as the identify the type of reaction. So this is a variety question aanu. So this is the first question, that is KBr on barium iodide to form Ki and barium bromide. So this is the chemical equation that is balanced. So this is a double displacement reaction. Do you know why? Because KBr-നകത്തുള്ള പൊട്ടാഷ്യത്തെ ആരും റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ബാരിയം റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. കാരണം ബാരിയം കുറച്ചുകൂടി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാരിയം അയഡൈഡിനകത്തുള്ള ബാരിയത്തെ പൊട്ടാഷ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എ രണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, that is zinc carbonate on reaction or heat or undergo heating to form ZnO, അതായത് zinc oxide plus carbon dioxide. So this is a decomposition reaction. Okay, because ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എനർജിയുടെ പ്രസൻസിൽ. സോ സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, that is this is very important, this is the manufacturing procedure for hydrochloric acid in industries. That is hydrogen on reaction with the chlorine to form 2HCl. That is a combination reaction. നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ റിയാക്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് Mg, that is magnesium on reaction with the hydrochloric acid to form MgCl2, that is the magnesium chloride, and hydrogen gas is evolved out. So this is an example for the displacement reaction. ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവുകയും അത് HCl അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഹിയർ. കാരണം HClനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? മഗ്നീഷ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. കാരണം ഹൈഡ്രജനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് Mg. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. So moving on to our 9th question, that is a theoretical question. What is mean by exothermic and endothermic reaction, and give examples. So endothermic and exothermic reactions നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡോതെർമിക്കും ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സോതെർമിക്കും ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഒക്വേഴ്സ് വെൻ എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് ടു ഫോം ദി ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാപറേഷനൊക്കെ എന്താണ് എൻഡോതെർമിക് പ്രൊസീജിയറാണ്. ഓക്കെ. And the exothermic reaction definition, the reaction in which the energy is released from systems to surroundings is called exothermic reaction. Example, കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സിമെൻ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോഷൻ, തെർമൽ എക്സ്പ്ലോഷന്, ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ, നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷനൊക്കെയാണ് ഈ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. കാരണം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനകത്ത് ഓവറോൾ ഒരു കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് അവർ ദിസ് സെഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൈ ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്പിറേഷൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോർ ദി സർവൈവൽ ഓഫ് ലൈഫ്,
നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. സോ എനർജി വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ്. സോ വാട്ട് എവർ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ്. സോ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്ന ആ എനർജി ഫുഡ് ഡൈജഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞു സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ റിയാക്ട് വിത്ത് നമ്മളെ സെൽസിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സിൻസ് ദ എനർജി ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്, കാരണം അത് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. ആ ഹീറ്റാണ് നമ്മളെ ബോഡീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് C6H12O6, that is the glucose, on reaction with the oxygen present in the cell to form carbon dioxide and water along with the liberation of energy. ഈ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തരുന്ന എനർജി. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗോട്ട് ദ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.